محلها توريسا بثينة السيد أو مدرسة اللغة الصومالية سوى كلاتنا محلها هي مدرسة اللغة الصومالية والعلوم. أنا مديرة أو محلها هي للغات الإفريقية والمركز اللغات الإفريقية. مركز كلية الدراسات وتعليم اللغات الإفريقية. كلية الدراسات العليا والتعليم الإفريقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيد ونكسن ولا شيء كوسوداو دالكاجا لباد مصر وان كوجا على هي اد يؤد ودن كايجا وودن كاجا سوداو مر لباد ما شاء الله. ما شاء الله. جبر صوماليا هانولاتو ما سنيد. نعم بالنسبة للرجال رجا وشا دماركا وشا أنا أقول دماركا وشا رجا وشاكو رجا وشاه رجا وشا دماركا وشا وشاكو نو دماركا وشا رجا دماركا الاثنين شا نو شيكو. ما شاء الله. أهلا بحضرتك، نورتي مصر بلدك الأول وليس الثاني، وكلكم طبعا منورين مصر ومنورين القاهرة، وأهلا بيكي مرة تانية وأنا بحبك كتير. شكرا ربنا يخليكي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ومحسنتهاي توريسا بثينة السيد أو محلها يا مدرسة اللغة الصومالية. لغة الصومالية سأتقانا قدر كرتين عواي قفوا عواي وقت قليبة اللغة الصومالية. أنا إن اللغة الصومالية وكعرنا ذاتك غارنو هواي وقت قليين نبرتاني روان تاسو هاي عدينا سيد أو محل حروا أنا كسر دويو المستشار سريع أو نوصبيري سيد علي كفت معي oo maxaa la dhahay nin wadankan wax badan ka bartay oo arday sare jaamacadda maxaa la dhahay qaahiro ka baxay kuliyadda lowga ama xuquuq saa u taqaanaan. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان waxaan salaamayaa akhyaarta ka soo qayb gashay kulankan soo dhaweynta walaashay Nasrakiin Xaashi. sidoo kale waxaan ku faraxsanahay maanta inuu joogto Dr. Rosa Buthayna. أهلا وسهلا دكتورة. أهلا ومرحبا. أولا أنا زعلان منك شوية بهزر معك. دكتور بطينة أنا من ضمن الناس اللي تعرف من أول لو أنت فاكرة، بس ما تدينيش حق ده يعني. وعلمتني اللغة الصومالية. وعلمتك اللغة الصومالية بعد دكتور مؤمن. أهلا وسهلا دكتورة بطينة في المجتمع الصومالي، ومجتمع طيب ومجتمع مرحب، وإن شاء الله نتمنى تسير عاصمة الصومال مقدشو بأسرع وقت ممكن إن شاء الله. نتمنى لك تسير في مقدشو وكل المحافظات الصومالية. أولاً سو دواada waxaan ka cudur daaranayaa kulankan aad ugu soo daahay xogaa Masar mashwaarkeeda iska badan ayaan taano dadkii waxa waaye Soomaaliya aad u imaato marka qof aan isbitaal u joogo waxa waaye in ka soo gaari waay laakiin waxaan jeclaa inaan imaado marka hadalkan badin maay walaashay Nasrakiin Xaashi waa gabar kamid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee maasha Allah aad ugu dhex muuqda bulshadooda, saxafiyad hore haddana saxafiyad wali ah ka shaqeysa wasaaradda dhalinyarada sportska qof mujtamaceeda la nool booqata waaye. runtii hore maan isku arkay Nasrakiin waxaan isnaqaanay waqti badan social media, laakiin maal dhawteed markii ugu horeysay aan is aragno in saaxiibkay qadka isoo saaro dhaanay gabadhan aan ku bara oo aad saaciideysa already waa qaanaha ir magaceeda waxa way qaniin aan dhikri way ka dhantahay in la sheego. marka Nasrakiin ku soo dhawaaw reer Qaahira waa dad isjecel, waa dad mataqaana mujtamac wax bartay badankood, waa dhaqaatiir, waa dad badan bartay mataqaana ay sheeg kulliyadaha kala duwan Masar lagu barto, ha ahaato artistka, dhaqaatiir, injineero waxa waaye waa mujtamac jecel. Dr. Buthayna waxa rabaa inaan Soomaalida mar kale aan sii baro waxa waaye يعني اللغة الصومالية اللغة الصومالية أن تختار اللغة الصومالية كبكالوريوس أو ماجستير حالة صعبة. فقل له أنا أول سؤال سألتها هي كانت ليه اخترت اللغة الصومالية؟
طالما شعب صومالي او حكومه صوماليه دوله يعني حالها يعني كل واحد يعني يعرف. مش قادر اقول يعني دوله يعني فاشله، ومش قادر اقول يعني دوله يعني خلاص كلها يعني في كل مؤسساتها يعني تمام انتهت. بس يعني اولا لازم نشكر الدكتوره بثينه انها هي اختارت اللغه الصوماليه كلغتها الثانيه، او ممكن اقول كلغتها الاولى. وانا اعرف الظروف التي مرت عليها في ايام الدراسه. يعني هي كانت بتجمع الكتب، كنا بنرسل بعض الناس بنسال ان يبعثونا الكتب باللغه الصوماليه بسبب الظروف اللي احنا نعرفه. يعني صعب تجد كتب صوماليه في الاوقات اللي هي كانت بتدرس. الكتب كانت صعبه جدا، وخاصه حد بيتعلم اللغه الصوماليه في مصر يعني صعب يتعلم. بس انا نصحتها ان تندمج في المجتمع الصومالي، وفعلا هي عملت. مبروك عليك يا دكتوره، وان شاء الله نستقبلك في بلدك الثاني ان شاء الله باسرع وقت ممكن ان شاء الله. وانت من ضمن المجتمع الصومالي. اظن انك انا فعلا بتعامل ان انا صوماليه والله. انت صوماليه ولازم انا بس يعني فقط الباسبور الصومالي ان شاء الله تكتسب. اظن شاهدت فيه يعني تقريبا قبل اسابيع في مقطع انتشر لدى الصوماليين. هو كان طفل سوري، هو اتى في اثناء انهيار الحكومه السوريه، هو اتى في الصومال فعاش واندمج مع المجتمع الصومالي حتى قعد امام الكاميرات وقال انا اطلب. هو يعني متقن اكثر مني باللغه الصوماليه. وهو والصحفي هو سال ماذا تطلب عن الصوماليين؟ فهو قال انا اطلب الجنسيه الصوماليه على طول من غيره. هو قال شعب مرحب، شعب طيب، واريد ان يعني ان اكتسب الجنسيه الصوماليه، واتمنى ايضا ان انت تكتسبي الجنسيه الصوماليه. والله تستاهلي اكثر من الجنسيه يعني، تستاهل ان شاء الله. شرف لي ان انا اكون بين الاخوه الصوماليين، بين الإخوة ان انا الصوماليين. اتخصص في اللغه الصوماليه. يعني ده شرف لي بجد، شرف من الاول كنت يعني برا المجتمع الصومالي، دلوقتي في هذه السنتين الاخرويين كنت من ضمن المجتمع الصومالي فعلا. فكل حفله اللي اروح فيها واللي ما رحتش فيها كنت متواجده، وهذا شيء عظيم وشرف لنا. ان انت صدقان kaga tago maraba hadal badan inaan galo wajiidan quruxda badan inaan arko meel kasto dhalinyarada mujtamaca Soomaali isaga wacaan hadii markaas azumaad ka helo waa imaada, especially kuma sii jirto walaashay Nasrakiina imaanaysay. ani intaan aqoon waxa la yiraahdaa Said Ali Abdullahi Salaad kaftamaya ku magac dheerahay. dalkan Masar waxa imaada 2012 bishii saddexaad 25 maalin axad 4 iyo rubi oo bacda salaatul fajr كل شيء حافظ يعني xilligaas imaaday. هذا تقريبا waxaa ii gashay 13 sano iyo ma ii gashay. alxamdulillah waa ka faa'iideystay. waxaan ku imaanay minxa daraasiya عن طريق الحكومة الصومالية يعني تبادل ثقافي. وحنا برتي كلية حقوق جامعة القاهرة. حتى وحان أهي أرضي سمي رسالة يعني جامعة الإسكندرية دبلومة وادمية رسالة قبائية وحنا كسميها قانون الدولي. وحنا سجوني الطيارية وحلو قانون البروتوكول والاتيكيت وتقانين أو سيستم كمراسيم كدولة ده أي سيستم كاس. وحنا رجينا عليك إننا كرح بحو أن كرح الكلية دي ده مركز السود وهذا إن شاء الله. وحنا سكارك دن قاهرة نتجوجنا إن شاء الله. نسركين مركز ولا شيء سود وهذينه. السلام عليكم. xafladda waxaa waa gabagabadeeda joognaa. waxaan rabaa inaan halkan uga waco gudoomiye maxamed Saciid Caaqil, gudoomiyaha waxa waa jaalid Soomaaliyeed dalka Masar, sidoo kaleetana ah gudoomiyaha jaamacadda Qaahiro ee ardayda dalka Masar. wuxuuna guddoonsiinaa waxa waa shahaado sharaf walaashan Nasrakiin Xaashin Hore jaamacadda Qaahiro, asoo ku guddoonsiinaa magaca gudoomiyaha jaamacadda Qaahiro ee dalka Masar iyo sidoo kale jaalid Soomaaliyeed ee dalka Masar. gudoomiye soo dhawaaw. habmaamuus yar waaye walaashan waxa waa intaa ka badan oo qalantaa. marka waxa ku soo dhaweynaynaa maxaa la dhahay gudoomiye maxamed Saciid Caaqil iyo shahaad guddoonsiintiisa. fali tafadal. absaqad ma sahay idinkana weedi ma celinaya sida quruxda badan oo walaashan maalintii lagu qurux cabdirshaqad ugu mahad celinaya sida quruxda badan barnaamijka lagu daadihinayo. idinkana weedi mahad celinaya waqtigiina quruxda badan oo walaashan la qaadateen. runtii maalin qurux badan noo ahayd. walaasheen waxa dhahna mar walba wadankaaga waa insha Allah. dhalinyaradana waxa waaye dhankaaga joogan dhalinyaro sports hadii aad dhalinyaro oo ku fiican arrimaha bulshada dhammaan waxa waa garabkaaga taagan yihiin. anigana anoo afka ardayda jaamacadda Qaahiro oo aan matalo ku hadlayo iyo jaaliyada Galmudug waxaan walaashay rabnaa inaan habmaamuus u sameeyno oo qayb ay ka ahayd soo dhaweyntii almost si qaas oo soo dhaweynay waa xog wareysanay. haddana si guud dhalinyaradii magaalka intooda ugu saameynta badan dhalinyaradii ugu firfircoonad waa is arkeen. kulankaana ujeedkiisa ugu weyn wuxuu ahaaba soo dhaweyn iyo xog wareysi iyo aqoon iswadaarsi inaan ka faa'iideysano walaashan khibraddeeda
way aragnimadeeda saxaafadeed iyo way aragnimadeeda cilmiga ay baratay inaan ka faa'iidaysana ulijeedkeeda u ahaa insha allah waana ka faa'iidaysanay maanta kaliya ma ahaa doonto insha allah mar walba oo aan meel ku qabanan waxaa dhihi doonaa insha allah waa waxaa waaye inaan fursadaas noogu faa'iiday insha allah maqaamkeeda awgeeda maamuus waxaa u sameynaa maamuus yar oo intan ka weyni mudan tahay laakiin waxaas dhaanay adduunka waa professional ahaan adduunka qof in waxaan waa ku fiican tahay waxa ugu fiican waxaa in lagu dhiirigeliyo lana siiyo wax aqoonsi leh oo qofkan uu biri ku dhigi karo aniga meel hebelaan tegey intaas qofaa la kulmay waxaan ii garteen warqadan yarta ii garteen oo ah inaa waxaas ku fiicanahay bulshadana waxaas aan u qabtay marka sidaas darteed marka waxaan u sameynay shahaado sharaf maamuus ah oo ujeedkeeda uu yahay waxa ay kusoo kordhisay bulshada Soomaaliyeed oo ah arrimaha yani wacyigelinta inay dhiirigelin u noqoto iyo hami ay u noqoto gabdhaha Soomaaliyeed oo runtii jecel inay horumar badan ka sameeyaan caqabad badanna ku hareeraysan runtii walaasheena waa gabar geesid waaye waa gabar runtii saameyn xooggan leh hadiiba heerkan soo gaartay runtii gabdho badan oo Soomaaliyeed tusaale u tahay warqadan waxay cadeynaysaa in ay saameyn weyn ku leedahay bulshada Soomaaliyeed runtii dhiirigelinaya oo tahay waxaan anaga sharaf noo ah inaan dhiirigelino walaasheena sidoo kalena aan aqoonsano doorkeeda muhiimka ah ee bulshada Soomaaliyeed ka qaadatay aadna waa u mahad celinayna waana mahadsantahay waa ii guddoon uu kala kulmi karaa noloshiisa saameyn ku yeelan karta cali ahaan Nasra qofku waxaa la yidhi markii uu la kulmo caqabadaas waxay isku bedelaan khibrad hadhow tolo noloshiisa ay u noqonayso mar walba aad dhageysatid qof kale oo adiga caqabado ka soo gudbay dhageysigaas aad dhageysatay waxaad ka faa'iideysaa inaad mar kale caqabadii aad adiga aqoon u leedahay qaabka aad uga gudubto khibradna aad leedahay adigoona la soo gulmin dhibaatadii qofkaas ula soo kulmay marka maxaad noo faa'iiday leed caqabadaha adiga aad kala kulantay xagga social media oo kugu saameyn yeeshay annagana aan hadda ka faa'iidi karno si aanan ugu dhicin iyo guud ahaan nolosha sidoo kale su'aasheeda labaad waxay tahay saawad ognahay ragga iyo dumarka eebbe isku si uma abuurin dareen ayaa jira dumar oo mar walba ay dheer yihiin ragga dumarka taasina wuxuu saameyn ku yeeshaa go'aanadooda ay qaadanayaan nolosha qofka dumarka ah waxa laga yaabaa emotionalkeeda inuu ka tambadiyo ee go'aan ay ku qaadato si oo markaana dareenkeeda marka adig see u kala saartay go'aamadaada saameyn ma ku yeesheen dareenkaada dumarnimo jawaab naga sii adoo mahadsantahay aad u mahadsantahay cabdiraxmaan waa mahadsantahay su-aasha dambe ka bilaabaya qof kasta oo bili-aadana waxaa horta ani kula talinaya inuu la taliyo yeesho nin ha ahaado ama mataqaanaa dumar ha ahaado rag iyo dumar labadaba ana caadiyan waxaa haystaa qof oo social media markeetoo kale wax kasta oo igala taliyo haddaa isdhaho waxaan wax khatar ah waaye asaga u bandhigo soo taxliiliyo qof oo ilaa PhD dhameeyo oo mataqaanaa mutacalim ah aadna mataqaanaa arrimaha oo media iyo bulshada iyo waxyaabaha sensitive-ka abuuri kara mataqaanaa u yaqaana waa ula falgalay marka waxaa sameeyaayoo kale marmarka qaarkood waxaa iska jirto voice offer ku shaqaystaan cod inaa saaro wax haddee tahay dokumentariyada haddee tahay mataqaanaa barnaamijyada iyo wax kasta oo ama shirkad xayeysiisanayso ama hay-ad dowladeed xayeysiisanayso ama mataqaanaa bareefad sektarada noocyada kala duwan ay xayeysiisanayaan waxaa lagu soo diraa marka xogtaasoo kale marka qof aa la wadaagaa jiro oo dhahay kiiskan ka waran inuu dho faraha kala baxalis waaye kiiskan ku dhaqaaqsaas waaye sometimes lacagta muhiim maaha lacagtii ku hoydana iska dhaaf inuu dhaho marka mar walba qofaa haystaa la taliya ah emotionkeyga waxa qaato mataqaanaa ma ku kici caadiyana bili-aadanka waa kala duwan yihiin qofna wuu degan yahay qofna waa yara mataqaanaa xasradaysan yahay mogtahay nolosha qofka isku mid maahan waxaa isleeyahay dadka xoogaa deganaa ku jiraa markasta markaa wax arko haddaa waxaas macnaha wax easy ah oo aniga aan
xiiseenaya ama wax dhib iiga imaanaya saneyn aniga garaadkayga siinaya waa ku dhaqmi karaa laakiin waxaas dhigi kara waa halis dhibaato dambe iyo mustaqbalkaaga dhib u keeni karto waxaa geliya la talin dad baa kala tashtaa markaas waxaa laga yaabaa qofkaas keliya inay qof dadka ay qusayso waxaa laga yaabaa arrimo caafimaad inay tahay inaad kala tashto dhakhtar caafimaad oo kale arrimo amni markay tahay inaad kala tashto qof amniga oo expert ku ah dhaho waxaan haddaan sameeyo anigana dhaqaalaha ka sameyna waxa company hebelna way soo codsaday inuu dhaho may dhiba kugu imaani karo waxyaaba ugu daran waxaa kamid ah Soomaalida iska taqaanaa qabiilka ugu daran oo iska sensitive ah haddaa wax ka hadashid xataa adoon ogeyn waxa laga yaabaa in qof ku dhaho waaw maanta xaggaasaa tagtee xagga tolka miyaa camal kadib is dhaho waaw waxaa tolka qusaysaa dib markaa usii fiiriyaa is dhaho waa run yaa meeshaan cid ay qusaysaa camal waxyaabahaasoo kale marka dhib ah caqabadaha marka wax kala kulmaa mar walba la talin mataqaanaa faraxsanahay maxaa la qof walba kulankaas oo ajiibina aad u mahadsan yahay ماشي عندك سؤال صح؟ دوريس بتاعنا عندك سؤال؟ ماشي سألها بقى بسأل حضرتك عن وضع المرأة في الصومال من حيث التمكين تمكين سياسي تمكين اقتصادي تمكين اجتماعي يعني رأي حضرتك ايه هل فعلا المرأة وضع المرأة في الصومال من حيث التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي يعني نسبة تمثيل المرأة في المجتمع الصومالي أو في السياسة الصومالية يعني ازاي نسبتها ايه هل نسبة كبيرة نسبة صغيرة هل البنت في الصومال فعلا بتاخد حقوقها ولا البنت ليس لها حقوق شكرا haweenka Soomaalida wadcigooda si guud ah siyaasadda inta ay maqaan nisbad badan nisbaya exactly aad ay u mahadsan tahay doctoreesada haweenka Soomaaliyeed waxaa dabcan la isdhihi karaa waa haweenka ugu nasiibka badan dunida marka la fiiriyo sida ragooda ay u qiimeeyaan bulsho ahaan rag dhiig u shuba roolkooda aan ku ciyaarin ma taqaanaa haweenka Soomaaliyeed waa haweenka kaliya lagu dhibin inay shaqeeyaan adduunyadoo dhan oo ninka uu shaqeyn karo haweenka Soomaaliyeed sidoo kale waa haweenka kaliya ra'yigooda si fiican guri ahaan looga dhageysto oo ubadkana u ah role model oo barbaariya ah ka siyaasad ahaan role waxaan ku leenahay 30% ah siyaasadda way jirtaa inaan marar qaarkood intaas ka yar helno laakiin caadiyan siyaasadda Afrika oo dhan gabadhii ugu horeysay ee ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ka imaatay Fawziya ahayd Afrika dhan markaas wixii ka dambeeyay Kenya ayadana keensadeen ra'iisul wasaare ku-xigeenka oo waxay ka dhigan ayagana dumar isla gabar Soomaaliyeed ahayd oo wadankaas ku dhalatay oo Aamina la dhaho taas marka waxay keentay in dumarka Soomaaliyeed siyaasad ahaan la dhaho meel fiican ay siyaasadda ka joogaan hadda xukuumaddan jirtay xukuumadda ka horeysaba aad ay u dhiirigelinayaan inay siyaasadda iyo rool fiican ka qaataan gabdhaha waxay barteen qurbaha loo diray cilmiyay soo kororsadeen dib ay wadankii ugu soo noqdeen aad inkastoo inay ugu yar yihiin haween professora oo aad u farkooban yihiin dhanka aqoonta laakiin businesska kale waxay ku xoogan yihiin wadanka markuu burbur haweenaa badbaadiyay oo ganacsato ahaa dahabka gadana ku badbaadiyeen oo caruurtooda ku koriyeen marka la dhaho dhalinyarada hadda oo aad u firxoon oo wadanka joogto dumarka waxay ku jiraan laf dhabar maadaama ay colaadana ka qayb qaadan kicinta qabiiladana ka qayb qaadan ayakana ahayn dhibanayaal markay dhib dhaco laakiin aanan dhibaatada ka qayb qaadan rol fiican ay nabadana ka joogaan دور بارز جدا بالنسبة إلى السلام وما شاركوش يعني النزاعات الداخلية qurbaha markay tageen dumarka Soomaaliyeed ragga ajaanibta oo dhan dumarka adduunka ay ugu jecel yihiin inay noqdeen inay helaan kartidooda iyo awoodooda ay ku heleen siday ubadku ilaalinayaan siday uga fikirayaan wadankooda dadka uga soo tageen ay u garab istaagsan yihiin iyo ma taqaana qalbi naxariistooda iyo ku dhaqanka diinta oo ay ku dhagan yihiin marka dumarka Soomaaliyeed marka la fiiriyo wadanka Soomaaliya macno gaar ah oo qiimo badan ay u leeyihiin
هذا وما سنتا نصره برامجك جوديسا مرونا أنا هو سؤال شيء ذا رأسنا سيدا عادي ما أنت رأم هو حريري ما هنكره حالة نصركين وحويدينا دورك صحافة ورياش مركي للجو لانك حوجها مركي لأرورنا سيدا أكل صارنا وقاعد روا وحن رون مياه بس وحن بين مياه هذا ما تنسوا إيش هسه إن إفانزي صار doorashada waa xigta waa daasanahay inaa tibaarsiin su-aasha horta sida lagu kala saarayo warkaan run miyaa iyo been miyaa inta badan qofka markuu mehnada saxaafadda uu soo barto qodobada oo journalismka basiga ah oo ugu muhiimsan warka markii la tabinayo oo ah waxaan mataqaan xagee ka dhaceen waqtigee dhaceen qofkee ku dhaceen iyo qaabkee u dhaceenba waxaa ku xigta marka inay run yihiin inay been in la kala ogaado haddii meesha aad ka maqan tahay qad taleefon kula xiriiraya sidoo kale qof goobjooga ah ku kalsoon tahay waa sababta aad uga maqasheen warbaahinta goobjooga aan ku kalsoonaa halkaas joogo iska goobjooga caadi hadduu yahay wuxuu rabo iska sheegi karaa hadda wixii beenta maadaama soo badatay laakiin waxaan ku fiicannahay caddeynteeda qof walba kaamirada iyo moobeelkiisa ku duubaa wixii laakiin waagii hore way yara adkeed marka qofku wuxuu ku kala saari karaa waxaan goobjoogaha meesha jooga inaa mataqaana ka xaqiiqsado oo qofku ku kalsoon yahay tahay haddii waxa asaga uu la kulmay ee tahay inuu qofka su-aalo ka weydiiyo tusaale waxa laga yaabaa adoo dhiigaysa ooynaysana imaatid warbaahin aad dhahayd aniga waxa waaye waa lisoo dulmiyey marka inaad su-aalo lagaa weydiiyo su-aalahaasaa laga dhex ogaan karaa waxaan inay kugu dhaceen inay run tahay inay been tahay hadday run noqotana waxaa lala xiriirayaa dadkii mataqaan kugu soo sameeyey si ayagana looga helo dhankooda xaqiiq marka ethics of journalism ay qayb ka tahay in qofka uu barto waxaas waan wax fudud oo ogaan karo waan aasaaska iyo beeska koowaad hadduu qofku waxaas kala saari karin journalista ma aha sax